Okay. So on the behalf of our Pravara Rural Engineering College, Loni Pravara Nagar, first of all I will welcome to our today's speaker, Mr. Parag Khedkar sir. Sir is actually Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, PG Diploma in Patent Law, and total number of experience in the same field it is 30 years, 33 years actually. Currently he is working as a consultant in IPR and manufacturing excellence. Since from last 4 years he is working, and earlier he was working with Crompton Greaves Limited company, and his overall experience is in the field of environmental health, safety measures, then vendor development, Six Sigma belt, black belt, then technology, R&D technology of CGL. All these experience sir is having, and today as per our today's topic, sir is having patents and inventions, and that will be a very good experience for all of us. That I think sir is going to do near about 60, more than I think 60 to 65 patents also. So I will request to all the participants that as per our today's impact lecture series, we have given the topic to all the speaker, that is intellectual property rights, that is IPR, and patent procedure. So in view of this topic, our students already they are doing very good work in this area. In the last week only we had a few topics based on the our new invention, that is from the various department we have received that topics also, and that topics are wireless board using Arduino, then smart dustbin, bidirectional visit, bidirectional we can have automatic room light controller. From some departments, from IT department we have received the patents, patent level topics that are related to public complaint sorting for smart city and all. Then from mechanical department we have received the topic based on two bottom reversible plow. So many of our participants are interested for all of this procedure, how to draft and all, and for getting good support for technical and legal support. It is important for doing all these activity. So keeping in view of all these things, I will request to all the participants that this is one of the good opportunity for all of us, that we have to utilize all the experience and we have to take guidelines from our today's speaker. Some of our departments they have given the topic related to modern technique to develop model for smart road. Civil engineering they have given that topics as a patent level topics. Then hybrid speed breakers for this drainage pipeline and all. These topics are given by various departments. So keeping all these things in our mind, today's webinar or online impact series, lecture series, it will be very much helpful to all the participants. So on the behalf of our Pravara Rural Engineering College Loni, Pravara Nagar, and especially from our Institute's Innovation Council, IIC, okay, as a president, I, Dr. Sanjay Kurkute, I am welcoming to sir for this today's session. Sir, welcome to this session. And now I request to Parag Khedkar sir, please start your session. Okay, thank you very much sir. सर आवाज येतोय ना पराग सर? तुम्हाला माझा हो हो येतोय येतोय येतोय.
Okay. Okay, you ठीक can है, start, sir. You can start. Thank you very much to Sanjay sir and management of program Rural Engineering College for giving me this opportunity to talk to you all on IPR. Uh, I'll be sharing, Sanjay sir, I'll be first sharing something about LIGO library, first presentation of LIGO library, and Okay. after that we will see one particular form which is to be submitted to LIGO library for filing patents, and then I'll go for one more presentation on IPR. Okay, sir. Okay, sir. So right now I am presenting this particular presentation which you are seeing is on behalf of LIGO library. Okay. Okay, sir. Since the we have limited time, I'll be going little faster on some of the slides. This slide is showing the patent filing trend जवळून घ्या. globally. जवळून घे, जवळून. You can clearly see China and US are ahead in filing the patents than anyone else. India is way behind. This is another very interesting slide. This slide, you may see this slide repeat in my presentation also. In the year 2016, there were 13.5 lakh, 1.35 million patents were filed within China, whereas US, Japan, Republic of Korea, EPO, in all these countries together, there were less than 13.5 patents filed. In India, we had filed only 45,000 patents, out of which around 30,000 were filed by foreigners. So that is the situation where we are in filing of the patents. Now, how this is related to countries group? The more patent we file, the more will be our GDP. We'll be discussing this more in detail in our next PPT also. Here in this particular slide, you can see patents being filed since 1880. This is about 140-year-old data. For the first 78 years, only US and Japan were filing the patents. After the World War, when these started progressing much more than others in the world, sometime in 1965 onwards, the Japanese patents have started going upwards. I don't know whether my cursor is visible or not. Sanjay sir, cursor visible? Just 1 minute. Yes, sir. Actually, we are observing the PPT, not the cursor. Cursor is also there. Okay, sir. It is there. Okay. So you can see that the Japanese patents have started going up from 1970s onwards, and sometime 1985 onwards the Chinese patents started surfacing. And if the cursor is visible, please see this cursor. It is going by 2016 it has gone up tremendously. And so is their economy. Whereas if you see Japan, from 2000 onwards, the Japanese patents have started falling down, and so is the GDP of the country. This is another slide which clearly says how the IPR and GDP are related to each other. Innovation, there is something called Innovation Index, Global Innovation Index. India was 81st in 2015, by 2021 we have improved to 48th level. The more innovation we will do, the more we will progress here, and the more patents we will be filing in this area. These are the types of patents. I am skipping this slide
we'll go a little faster. These are the stages. We may spend little more time here. On this slide, if you have got any questions, you can ask in between also. When we get an idea, we generally, how do we start? We generally see a problem, and then we try to solve that problem. Once we get some idea how to solve that problem, we have three ways of protecting our idea. We should try to protect our idea from the idea stage itself. Now, how to protect that from the idea stage itself? So maybe what we can do is we can file provisional applications. When we file provisional applications, actual application filing procedure doesn't start. Provisional application is only preserving the idea, or it only means declaring to the patent office that I have this idea and I have started working on this particular idea. In case if your research is over, if your idea is fully developed, your prototype is completed, you have already done the experimentation, everything is over, then you should go for something called complete specification instead of provisional. When we file complete specifications, that time only the patent filing procedure starts. Now, why this option of provisional specifications, filing provisional specifications, even when the patenting procedure is not starting? The purpose of the specifications is the day I get the idea, I may have to आवाज कमी use the idea. क्लियर समजतो तरी काय म्हणतो Maybe तुम्हाला making prototyping or some consultation, some advice or anything. हे आणलं आता हे And the माहिती chances are the idea may get त्याला जॉईन करायचं त्याला उद्योग करा. while working in this way. If the idea is lost, you may not get the patent. And then this would be a big hassle to us. So normally what do we do? When we get an idea, we file the provisional specifications. रेकॉर्डिंग पण Now चालू in आहे case of provisional specifications, डायरेक्ट याच्यात नाही ते we get Internal. 265 days to file the complete specifications. आता 50 In लोक case आहेत if we don't file complete ही specifications, रेकॉर्डिंग आहे हीच रेकॉर्डिंग yeah, आहे तीच we रेकॉर्डिंग are likely to miss out 13 मिनिटं that झाली. information itself. So I hope I make a difference between provisional and complete specifications. यस सर Is there any question to anyone on complete and provisional specifications? I request to all the participants, you can have an interactive session also. You can ask some questions in between also. Okay. Currently, we do not have questions on provisional and complete specifications. So when we write the complete specifications, after the complete specification is kept secret for 18 months. After 18 months, the complete specifications are published, which is the stage 2. ह्या असं गोष्टी Now, लय this is kept करायच्या secret for 18 months. कंपन्या बिंपन्या हे लय करायचं The purpose of keeping it secret for 18 months लय सगळे कामाची तेवढंच घ्यायचं तेवढंच काय करायचं तेवढंच राहायचं त्यालाच कट मारायचं गर्दी नाही करायची आणि याचे रेकॉर्डिंग करून चॅनलला टाकीत राहायचं कधी कधी उपयोग आणि हे इन्फ्रास्ट्रक्चर एक थोडं डेव्हलप करायचं if you don't want to file in other countries, you can request the Indian Patent Office to publish this particular patent याच्यापेक्षा काय पाहिजे before the 18 months, so that you can save the time.
once the patent is published, it remains open for 6 months for any opposition if anyone wants to oppose that particular innovation. The idea is, if I have worked on a similar invention which is filed by maybe some professor or some other inventor from Nasik, so I have an option of opposing that person's patent application. काम In सकाळी case काय आवाजच येत if I नव्हता. feel that he has copied my own inventions. So for 6 months the patent application is kept open. After 6 months, the patent application is examined. Now for examination also, first we have to give a request to the patent office to examine our inventions. What they do is, when they examine, what they really do is they read your entire patent and whatever criteria are there related to patenting. They go through all those criteria and evaluate whether your patent has got potential of filing, potential of accepting as an innovation, whether your patent is novel, whether your patent is non-obvious, and whether your patented invention has got sustainability. On these three criteria, फर्स्ट इयर मुला they लावून evaluate काय your innovation. मिळाल ना And then कोल्ड का बोल कर ना कोडिंग ना they do something called तुम्हाला हे examination report. हे काय नंबर किती काय वाणी In this first examination काय report, नंबर आहे बघ they may have some objections आपण to नाही your करायचं innovation. त्याला सांगायचं ते असं If नसतं they ते have आपण नाही some करायचं objections, त्याला जर then बोल we will करायचं ना त्याला काय बोल करायचं reply नंबर नाही them दिले on these objections. सर काही फर्स्ट इयरचे बोर ना एंट्री मारायला लावायचं Objections. अहो त्यांना त्यांच्या मोबाईलवर करायला लावा ना इथे नंबर वाढतो ना Start. नंबर वाढतो आता हे 50 एक जण आहे If we वाढू द्या नंबर satisfied, त्यांनी मोबाईलवर एंट्री करायला लावा second examination जास्त बोर ना करायला लावा जरा in which they may take some more objections on your innovation. We may have again reply on those objections. Again, if satisfied, granting may happen. Otherwise, there could be a third examination also. Once we send the reply to ते the पलीकडच्या रूम मध्ये मुलं येतील फर्स्ट इयरचे म्हटलं तर तो शुभम खर्डे म्हणून आहे सुदर्शन खर्डे then हा in that case, they उघडून द्या तेवढी रूम may call तेवढी us personally for discussion to Mumbai Patent Office. हा हा Nowadays, these discussions are sometimes happen online also, but earlier it used to be in personal offline mode. So our attorney and has to go to patent office and they have to reply them, and after replying, if they are really satisfied, then patent application is accepted and the granting procedure starts. And the granting procedure takes approximately 3 to 6 months. So the total duration from stage 1 to stage 5 could be anywhere maybe 1 year to 5-6 years. So this is in short patent filing procedure. Any questions on this? डिसिप्लिन काही बोलायला तयार नाही काही anybody want to ask any question related to the procedure of patent filing? Okay. Apparently they do not have any questions. We'll go ahead. Now in this particular case, there are, I don't know why some people have not asked the questions. In case if you do not have questions, I would like to ask a question to you all. आता 54 लोक झाले फक्त हे घ्या ते तुमचं हे Can you file the patent application व्यवस्थित yourself? बोलून घेत ना थोडंसं
नाही नाही ही स्क्रीन Anybody among the professors who will want to think that they file a patent आपण तिघं application बसतो ना, आपलं एक themselves. जण घ्या ना, तिघं आपण बसून एक फोटो घ्या. एकाला बोलवा इकडे पठ्ठ्याला. Am I not audible? Your audio is very clear, sir. No problem. Okay. Sanjay sir, I request you to ask anybody कोणाचं एखाद्याचं नाव विचारा ज्यांना हे तुमचे प्रश्न कळताय काय विचारायचं ते. ओके सर, काही गोष्टी तुम्ही थोडंसं मराठीत जरी डायलॉग केला तरी चालेल. काय होतंय, दे मे गेट आयडिया अबाउट व्हॉट इज एक्सपेक्टेड ॲज अ मीन्स क्वेश्चन पॉईंट ऑफ व्ह्यू. सो प्लीज यू मे स्पीक इन मराठी ऑल्सो. श्रुती हेंड्रे, आवाज येतोय का श्रुती? कोमल, हां, थोडेसे तुम्हाला या रिलेटेड जे काही क्वेरीज असतील ते बोलत चला, कारण ते आपल्याला तुमच्या काही नवीन आयडिया असतील तर त्यावर आपल्याला काम करायचं आहे. गायत्री गागरे, हां, सिद्धेश एखंडे. अरे काही क्वेश्चन सरांना तुम्हाला येत असतील तर विचारा तिथे, म्हणजे ते लगेच क्लिअर होऊन जाईल ते. चला, माझा स्वतःचा प्रश्न आहे, तुम्ही पण उत्तर द्या. तुम्ही स्वतः पेटंट फाईल करू शकता का? सिद्धेश, आवाज येतोय का? बंद झाला त्याचा आवाज. ठीक आहे, चला पुढे जाऊ. हां, सो विवो लायब्ररी कुठे कंट्रीब्युशन करणार आहे तुमच्यासाठी? क्लिअर आवाज येतोय. विवो लायब्ररी दोन मेन रोल असणार आहेत. पहिला रोल काय आहे, तुम्हा लोकांना ही प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग देणं. हा विवो लायब्ररीचा एक रोल असेल, तो आता चालू आहे. आणि दुसरा रोल हा असणार आहे की तुम्हाला जर काही इन्व्हेन्शन्स काय करते तुम्ही बसणार आहे का? तर जाऊया. आहे का मुलं? मोबाईलवर काय करायचं? and come to sponsor your expenses for that particular location for filing that patent. तुमचा कुठलाही पेटंट फाईल करण्यासाठी तुमच्या attorney जे काही खर्च असतील, जी काही फीस असेल, ती फीस विगो लायब्ररी तुम्हाला देईल. हा विगो लायब्ररीचा रोल आहे. 2 मिनिटं मला बोलायचं आहे. काही स्लाइड्स परत थोड्याशा फास्ट घेतोय. I want to give very important information. Sir has given very important point or information to all the participants that our college has made MOU with WeGo Library. For what purpose? That is for the patent filing and all the supports, that is technical, legal support that is expected along with the financial support. So all this support will be given by WeGo Library. So now in future we are going to do all this work in association with WeGo Library. So that is very good opportunity for all the participants, that if any type of idea is there, we may file in this way, that they will provide us all the technical, legal and financial support also. Whatever idea is there from your end that you may have, you may write it as per their norms. That is one form is available on this site, and you have to give the answers. After that, all the team and everything that will be provided by WeGo Library. So this is the important point you have to note. Please, sir, please continue. या सो इनोव्हेटर्स साठी गाईडलाईन्स आहेत की तुमच्या डोक्यात जी काही कल्पना असेल ती कल्पना आमच्या वेबसाईटवरती एक फॉर्म आहे, त्या फॉर्म मध्ये भरा आणि लिहून पाठवा ती कल्पना आम्हाला, आणि आपण त्याचा पुढे निर्णय घेऊ की याचं प्रोव्हिजनल पेटंट फाईल करायचं आहे का, कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन्स फाईल करायचे आहेत, आणि त्याच्यावरती सर्च रिपोर्ट प्रिपेअर केली जाणार आहे, आणि मग त्याचा फायलिंगचा निर्णय घेतला जाणार आहे. तिकडे पण क्लॅरिटी, तिकडे पण क्लॅरिटी. फक्त आता जर मला नेट
काउन्सिलर हे पण सर्व तुम्हाला द्यायला दिला जाणार आहे. त्यामुळे पेटंट ते आता काउन्सिलर उद्योग पण करून तुम्हाला टाका. पेटंट फायलिंगला सॉरी तुमच्या पेटंटच्या इव्हॅल्युएशनला मदत करणार आहे. कारण ती सिस्टीमच बंद पडेल तर त्यावेळेला. इनोव्हेटर्सनी आपला मोबाईलचं एक ऍड करून इनोव्हेशनचे ठेवा. डिटेल्स लिहायचे आहेत हां? आणि त्यांनी स्वतःची एक लॉगबुक मेंटेन केली तर खूप चांगलं असतं. त्या लॉगबुकला वापरून त्यांनी त्यांचे नोट्स बनवून ठेवायचे आणि मग आम्ही विगो लायब्ररीवाले त्या पेटंट ऍप्लिकेशनचा अभ्यास करू आणि जर आम्हाला ते पण ओके वाटलं तर आम्ही तुम्हाला खर्चासाठी होकार देऊ आणि मग पेटंट अटॉर्नीचे जे काही खर्च होतील ते विगो लायब्ररी स्पॉन्सर करेल. हे बाकी काही इमेजेस आहेत विगो लायब्ररीने केलेल्या ऍक्टिव्हिटीजचे, कुठे कुठे जाऊन सेन्सिटायझेशन वगैरे केलेलं आहे. तर तेवढं ही सगळी माहिती विगो लायब्ररीची होती. आता मी ही पीपीटी बंद करतोय. मी दुसरी एक ओपन करणार आहे. दुसरा एक फॉर्म ओपन करतोय जो आपण भरून पाठवायचा आहे. तो फॉर्म शेअर करणार आहे आता. स्टुडंटला पण सांगायचं की फक्त मोबाईलवर भेटताना लिंक द्यायची ती. आता हे परत ऍड होऊन राहिले काय करू राहिले प्रेझेंट करू राहिले काय करू नाही पण त्यांनी बाहेर नव्हतं यायला पाहिजे ना. ती विंडो तशीच ठेवायला पाहिजे. दुसरी विंडो परत काही गोळ नको व्हायला. भीती वाटते ना. यांचा आवाज मला वाटतं मोबाईलच्या थ्रू चालू आहे इकडून. आता आले त्यामुळे त्यांना आयडिया फॉर्म दिसतोय का सर? दिसतोय सर दिसतोय. हा या पर्टिक्युलर फॉर्म मध्ये आपण माहिती भरून पाठवायची आहे. पहिलं जे आहे त्याचं नाव, ऑर्गनायझेशनचं नाव, ऑर्गनायझेशनचे डिटेल्स वगैरे आहेत. सो पहिल्या पॉइंटवर आपण जास्त काही बोलणार नाही. सेकंड पॉइंट वरती बोलू. इन्व्हेन्शन आपण कशात क्लासिफाय करणार आहोत ते आपल्याला लिहायचं आहे. ते प्रोडक्ट आहे का, प्रोसेस आहे का, कुठलं नवीन मटेरियल आहे का, प्रोडक्ट आणि प्रोसेस दोन्ही आहे का, एखादे मशीन आहे का, सॉफ्टवेअर कोड आहे वगैरे, असं आपल्याला क्लासिफिकेशन लिहायचं आहे. चालतंय ना. सेकंड पॉइंट हा आहे. थर्ड पॉइंट आपल्या इनोव्हेशन किंवा इन्व्हेन्शनचं एक टायटल लिहायचं आहे आपल्याला. ते टायटल जितकं ब्रॉड लिहाल तितकं बरं असतं. नंतर पुढचा पॉइंट आहे आपण काय प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो आहे. कुठलाही इनोव्हेटर कुठला ना कुठला तरी प्रॉब्लेम निवडतो आणि त्या प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतो. तो प्रॉब्लेम नक्की काय आहे जो मी सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतोय ते लिहायचं आहे. नंतर पाचवा पॉइंट आहे इन्व्हेन्शनचं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन द्यायचं आहे की इन्व्हेन्शन काम कसं करते, त्या इन्व्हेन्शनचा उद्देश काय आहे, त्याच्या मागचे त्याचं कन्स्ट्रक्शन काय आहे, त्याचे प्रिन्सिपल्स काय आहे, त्याच्या ऑपरेशन कशी होणार आहे, ऑल्टरनेटिव्ह मेथड्स काय आहेत. जर माहिती असते यावेळेस आपल्याकडे काही रिझल्ट्स असतील, प्रोटोटायपिंगचे काही डेटा असेल, फ्लोचार्ट, डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स, हे सगळं आपण इथे ऍड करायचं. मग आपल्या इन्व्हेन्शन्सच्या व्हेरियस कंपोनेंट्सचं एक शॉर्ट टायटल द्यायचं आहे आपल्याला. टाइप ऑफ डिव्हाइस, मटेरियल कंपोजिशन, डायमेन्शन्स, अलाइनमेंट्स एक्सेट्रा जे काही असेल ती माहिती इथे द्यायची. हा 6वा पॉइंट आहे. हा 7वा पॉइंट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. व्हॉट इज नॉवेल अबाउट द इन्व्हेन्शन. माझ्या इन्व्हेन्शन मध्ये नवीन काय आहे ज्याच्यामुळे मी म्हणतोय की माझी इन्व्हेन्शन ही काहीतरी चांगली आहे किंवा त्याच्यावरती आपण पेटंट करायला पाहिजे. असं काय आहे त्या इन्व्हेन्शन मध्ये. काही बेनिफिट्स असतील, काही डिसएडव्हान्टेजेस असतील, काही ड्रॉबॅक्स असतील, काही ऍडव्हांटेजेस असतील, हे सगळं आपण इथे ऍड करायचं आहे.
काही ऍडव्हान्टेजेस असेल, मे बी ते प्रोडक्ट किंवा ती प्रोसेस चीप होत असेल, फास्ट होत असेल, मोर एफिशियंट होत असेल, असे काहीतरी ब्रेक थ्रू असतील. तर ते ब्रेक थ्रू काय आहेत, ते ब्रेक थ्रू आपल्याला लिहायचे आहेत. हा पॉइंट, 7वा जो पॉइंट आहे, हा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे. कारण की जर हा पॉइंट आपण व्यवस्थित नाही लिहू शकलो तर आपल्याला पेटेंट मिळायची शक्यता फार कमी आहे. आता इथे आम्ही जी जागा सोडलेली आहे, आम्ही ही बेसिकली वर्ड फाईल आहे. आम्ही जागा थोडीच सोडली आहे, पण तुम्ही इथे पाहिजे तर 10 पेजेस पण ऍड करू शकता. पुढचा प्रश्न आहे की आपण जो काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय त्याला आता काही सॉल्व्ह करायच्या पद्धती आहेत का वेगळ्या ऑलरेडी अवेलेबल मार्केटमध्ये, त्याची आपल्याला माहिती द्यायची आहे. प्रोव्हाइड अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लोजेस्ट नोन मेथड्स अँड apparatus in existence. Discuss the disadvantages or problems of each and how they are solved by the present invention. म्हणजे मी काय सांगणार आहे की सध्या या प्रॉब्लेम वरती काय सोल्युशन्स मार्केटमध्ये आहेत आणि त्या सोल्युशन्स मध्ये आज काय लिमिटेशन्स आहेत, ते लिमिटेशन्स माझ्या इन्व्हेन्शन मध्ये मी कसे कव्हर अप करतोय, असं आपल्याला लिहायचं आहे. 8वा पॉइंट. 9th point is what is the technical impact of the invention? Does the invention represent marginal development or a significant change? Is it revolutionary or is it creating a new field? हा पॉइंट पण फार महत्वाचा आहे. मार्जिनल डेव्हलपमेंट आणि सिग्निफिकंट चेंज या दोन मधला फरक कोणी सांगू शकेल का मला? एनीबडी अमंग द ग्रुप? Significant change will be a drastic change, I think, and marginal it is only the extension of that work, maybe the latest or innovative work related to that topic and just the extension of that work like this. Is it correct, sir? काही एखादं उदाहरण देऊन सांगू शकता का सर? ओके, आता समजा आता ही फॅन टेक्नॉलॉजी आम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये काय करतो, आता सध्याला आपण जे एक्झिस्टिंग फॅन आहेत ते आपले एसी वर ऑपरेट होत आहे. तर आता नवीन टेक्नॉलॉजी जी आली ती BLDC टेक्नॉलॉजी आलेली आहे की ज्याच्यामध्ये आपण पॉवर सेव्हिंग करू शकतो. तर मला जर समजा एखादा पेटंट फाईल करायचं असेल BLDC नवीन टेक्नॉलॉजीवर, तर मी एक्झिस्टिंग BLDCच्या ज्या टेक्नॉलॉजी आहे त्याचा सर्वे करून माझी जी काही ऍडिशनल इन्व्हेन्शन जे आहे ते मी त्याच्यामध्ये पुटअप करीन ऍज अ एक्सटेन्शन म्हणून. ओके. आणि सिग्निफिकंट मध्ये तो ड्रास्टिक चेंज असेल, जसं की आता समजा त्याचं एक एक्झाम्पल मी देऊ इच्छितो, तो असा असेल की समजा अल्टरनेट फ्युएल कन्व्हर्टर आहे. आता सध्याला लोक बॅटरी टेक्नॉलॉजी, पेट्रोल, डिझेल अशा प्रकारचे समजा फ्युएल्स वगैरे वापरतात ट्रॅव्हलिंगसाठी, ऑटोमोबाईलसाठी वगैरे. परंतु वी मे गो फॉर एनी अल्टरनेट फ्युएल कन्व्हर्जन टेक्नॉलॉजी ऑल्सो. नाउअडेज पीपल्स आर वर्किंग ऑन दॅट. मग एक ड्रास्टिक किंवा सिग्निफिकंट आपण ज्याला म्हणू तशी एखादी टेक्नॉलॉजी लॉन्च करण्यासाठी दॅट विल बी अ न्यू पेटंट, न्यू आयडिया. दॅट ऑल्सो आय कॅन फाईल लाईक दिस. आता मी थोडस एखादं उदाहरण मेकॅनिकलच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू देऊ शकतो. सध्या आपल्याकडे खूप सगळ्या गाड्या ऑलरेडी रस्त्यावरती आहेत, कार वगैरे. एखादी कार अशी आहे की ज्याचं 50 HP इंजिन आहे आणि ते मला मायलेज 20 किलोमीटरचं देतंय, एक्झिस्टिंग कार. मी त्या इंजिन मध्ये काहीतरी इनोव्हेशन केलं आणि 20 मे बी 22 मायलेज मिळायला लागलं, तर ही मार्जिनल डेव्हलपमेंट असणार आहे. पण सिग्निफिकंट कुठे म्हणता येईल की मला ती कार एकदम 35-40 एवढा मायलेज द्यायला लागलं तर ते सिग्निफिकंट आहे. किंवा मला असं काहीतरी इंजिन बनवता आलं की जे पेट्रोल मध्ये, CNG ला, LPG ला, इव्हन डिझेलला सगळ्यांना चालतंय. तर जर अशा लेवलचं मी काहीतरी करू शकलो तर इट विल बी कॉल्ड अ सिग्निफिकंट चेंज. म्हणजे एक नवीन बिझनेस लाईनच निर्माण होते. आता नवीन बिझनेस लाईनचा एक बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे
प्रसिद्ध सगळ्यात जगातली सगळ्यात प्रसिद्ध इन्व्हेन्शन थॉमस एडिसनचा बल्ब. Lighting industry was not there into the existence till the bulb was created. त्याच्या आधी मेणबत्त्या वापरल्या जायच्या किंवा रॉकेटचे दिवे वापरले जायचे. जेव्हा पहिला बल्ब बनला त्याच्यानंतर लाइटिंग इंडस्ट्री क्रिएट झाली. तर ती एक टोटली नवीन फील्ड निर्माण झालेली आहे. जसं मोबाईल फोन तयार झाला एक टोटली नवीन फील्ड निर्माण झालेली आहे. आपले मुलं आहे का दुसरे? तर असा सिग्निफिकंट आणि याच्यातला मेजर फरक आहे. आता माझ्या एक्झिस्टिंग इन्व्हेन्शन्सचे पण काही लिमिटेशन्स आहेत का, काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत का, ते आपल्याला इथे बघायचं आहे. These may include problems with technology, design issues, regulatory issues. म्हणजे काही लॉ मध्ये काही प्रोव्हिजन आहे का की अशी टेक्नॉलॉजी वापरता नाही येणार. bottlenecks in the development cycle किंवा कमर्शियलायझेशनचे इश्यूज किंवा काहीतरी इन्व्हेन्शन खूप चांगली आहे पण त्याची कॉस्ट खूप वाढते आहे, असे काही इश्यूज असतील तर ते पण आपण इथे लिहायचे आहेत. मग माझे इन्व्हेन्शनचं प्रेझेंट स्टेज काय आहे टेक्निकल डेव्हलपमेंटचं? ते डिझाईन स्टेजला आहे का कन्सेप्ट स्टेजला आहे का प्रोटोटाइप रेडी झालेला आहे का प्रोटोटाइप वापरूनही झालेला आहे का लॅबोरेटरी लेवलला आहे, टेस्टिंग झाली आहे व्हायची आहे, हे सगळं पण आपल्याला इथे सांगायचं आहे. आणि लास्ट बट नॉट लिस्ट हा पॉइंट सगळ्यात महत्वाचा आहे. 12वा पॉइंट प्रायर आर्ट सर्च. माझं तुम्हाला सगळ्यांना एक विनंती आहे, सगळे प्रोफेसर्स आणि स्टुडंट्स, तुम्ही जेव्हा एखादं काम चालू करता आहात त्या कामाशी संबंधित पेटेंट्स ऑलरेडी बघायला चालू करा. तुमच्या लक्षात येईल की आपण जे काही काम करायला जातोय त्यातलं बरंचसं काम ऑलरेडी खूप लोकांनी केलेलं असतं. म्हणून खूपदा असं होतं की वी एंड अप रिइन्व्हेंटिंग द व्हील. तो प्रकार आपल्याला करायला नको. म्हणून माझ्या डोक्यात कल्पना आली की पहिले मी पेटेंट सर्च करायला पाहिजे. तर इथे मी जे काही पेटेंट सर्च केलेले आहेत त्याची माहिती द्यायची आहे 12व्या पॉइंटवरती. आणि मग 13वा पॉइंट हा आहे की प्रायर आर्ट वगैरे सर्च करण्यात आपल्याला काही मदत होती आहे का. दुसरं आपल्याला प्रायर आर्ट शब्द माहिती आहे का? ओके, प्रायर आर्ट म्हणजे अगेन ह्या प्रॉब्लेम फील्ड मध्ये ऑलरेडी अवेलेबल सोल्युशन्स काय आहेत. दॅट इज व्हॉट प्रायर आर्ट मीन्स. एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट्स जे हे प्रोजेक्ट या प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करतायत किंवा एक्झिस्टिंग पेटेंट्स किंवा एक्झिस्टिंग रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश केलेली आहे ते सगळं प्रायर आर्ट मध्ये जातं. तर ते प्रायर आर्ट तुम्हाला शोधण्यात मदत हवी आहे का, आणि ते शोधायचं जर असेल तर तुम्ही योग्य कीवर्ड आम्हाला द्यावे. त्या कीवर्ड नुसार आम्ही सर्च करू. मग आपण लॉगबुक वगैरे मेंटेन करतोय का, जर करत नसू तर वी शुड स्टार्ट मेकिंग इन्व्हेंटर्स लॉगबुक. आणि त्याच्यात रेकॉर्ड असायला पाहिजे. त्या इन्व्हेंटर्स लॉगबुक मध्ये प्रॉपर डेट पण पाहिजे की किती तारखेला काय काम केलेलं आहे, काय मला रिझल्ट मिळालेले आहेत लॉगबुक. मग जर काही आपले ड्रॉइंग्स वगैरे असतील तर ते ड्रॉइंग्स आपण 14वा पॉइंट ड्रॉइंग्स आहे की ते ड्रॉइंग्स आपण प्रॉपर पाठवायचे आहेत. काही फोटोग्राफ्स असतील तर फोटोग्राफ पाठवायचे आहेत. आणि याच्यानंतर काही नाही, सिग्नेचर करायची आणि तुमचे कॉलेजचे इंचार्ज संजय सरांकडे पाठवायचं. संजय सर तो फॉर्म आमच्याकडे फॉरवर्ड करू. हा फॉर्म भरण्यात काही अंडरस्टँडिंगचे गॅप्स वगैरे काही आहेत? प्रेझेंट स्टेज ऑफ टेक्निकल डेव्हलपमेंट. एनी क्वेश्चन्स रिलेटेड?
ठीक आहे सर, आपण ब्रीफ आयडिया त्यांचा मागे आपण सेमिनारमध्ये कव्हर केलं होतं. आता काय हरकत नाही, आपण पुढे प्रोसिजर, आता याच्या पुढची प्रोसिजर आणि त्याचे एक आउटलाईन त्यांना सांगणं आवश्यक आहे. बर, आता मी एक अजून माझं वेगळं प्रेझेंटेशन दाखवतोय. त्याच्यात थोडं आपण IPR वर इन जनरल अजून बोलूया, नुसतं पेटेंट नाही. पेटेंट हा IPR चा एक भाग आहे. तर मी एक अजून प्रेझेंटेशन ओपन करतोय. Just give me a couple of minutes. एक मिनिट, प्रेझेंटेशन मोड मध्ये का दिसत नाही मला कळत नाही. नाउ वी आर ऑब्झर्विंग द स्क्रीन सर. हो, पण तुम्हाला प्रेझेंटेशन मोड नाही दिसत आहे. ओके, कंट्रोल काय करणार, काय प्रॉब्लेम आहे, आय डोंट नो. काय प्रेझेंटेशन परत स्टॉप केलंय प्रेझेंटेशन. काय करणार नाही, त्यांचं ते मला वाटतं एक सेल शीटच होतं सर, विंडोवर होती. कंट्रोलला त्याला मग एडिटमध्ये जाऊन ते काय म्हणतात आलं ना आता दिसतंय ना आपल्याला. येस सर, इट इज ओके नाव. ओके, अगेन आपल्याला वेळ कमी म्हणून काही स्लाइड्स जरा फास्ट घेतोय. आपण IPR काय आहे तेवढंच मेनली बघणार आहोत. हिस्ट्री ऑफ IPR म्हणजे टाइप्स ऑफ IPR वगैरे बघणार आहोत. हिस्ट्री ऑफ IPR नाही बघणार आहोत. टाइप्स आणि आपण IPR साठी का प्रयत्न करावे या दोन गोष्टींवरतीच आपण बघणार आहोत. आता इथे IPR ची डेफिनिशन थोडीशी आपण शिकणार आहोत. सर तुम्हाला आता स्क्रीन ओके बरोबर आहे. IPR ची डेफिनिशन काय दिलेली आहे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड, inventions, literary, artistic works and symbols, names and images used in commerce. साधा सोपा अर्थ याचा असा आहे की माझ्या डोक्याचा, बुद्धीचा वापर करून जे काही मी करतो, जे काही काम मी क्रिएट करतो, त्या कामाचा जर काही बिझनेस मध्ये वापर असेल तर ते सगळं IPR मध्ये जातं. आपण ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ IPR ला थोडंसं स्किप करूया. मेन उद्देश हाच आहे की IPR क्रिएट करणाऱ्यांना त्यांच्या IPR मधून काही पैसे कमावता यायला पाहिजे आणि त्यांनी क्रिएट केलेल्या IPR चा कोणी गैरवापर करू नये. एवढे दोन मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. बाकी आपण थोडंसं फास्ट जातोय. ही स्लाइड खूप महत्वाची आहे. IPR मध्ये पहिला भाग आहे तो पेटेंट आहे, ज्याच्याबद्दल आपलं डिस्कशन बऱ्यापैकी झालंय. दुसरा आहे डिझाईन रजिस्ट्रेशन. आता डिझाईनचं जर बोलायचं झालं तर डिझाईन म्हणजे काय आहे? ज्या गोष्टी मला डोळ्यानं दिसतात त्या सगळ्या गोष्टी डिझाईन मध्ये येतात. आपण आज कारचं उदाहरण घेऊ. आपल्याकडे 100 पेक्षा जास्त प्रकारच्या कार आहेत. सगळ्या कारला
4 चाक आहेत, एक इंजिन आहे, एक स्टिअरिंग व्हील आहे, 4 सीट आहे, सगळ्या कारला 4 दरवाजे आहेत, एक डिक्की आहे, एक वाइपर आहे, सगळ्या गोष्टी कॉमन आहेत. ऑल फंक्शन्स आर कॉमन. डिफरन्स काय आहे? त्याच्या साइजेस मध्ये डिफरन्स आहे, त्याच्या कलर्स मध्ये डिफरन्स आहे. आता जर या सगळ्या गोष्टी कॉमन आहेत आणि या सगळ्या गोष्टी फंक्शनली सेमच काम करतायत, तर इथे पेटंटची पॉसिबिलिटी नाही आहे. पण इथे डिझाईनची पॉसिबिलिटी आहे. कारचा आकार वेगळा आहे, कारला रंग वेगळा आहे, कारचं एरोडायनामिक डिझाईन काहीतरी वेगळं आहे, कारचा डॅशबोर्ड वेगळा दिसतो. ह्या सगळ्या गोष्टी डिझाईन मध्ये जातात, या पेटेंट मध्ये येत नाही. दुसरं एक उदाहरण अजून जर घ्यायचं झालं तर आपण मोबाईल वापरतो. सगळ्यांच्या मोबाईल मध्ये फंक्शनली फीचर्स मोर ऑर लेस सेम आहेत, म्हणून त्या मोबाईलचे इंडिव्हिज्युअल पेटेंट नाही होऊ शकणार. पण प्रत्येक मोबाईल दिसायला वेगळा आहे, त्याचा साईज वेगळा आहे, त्याचा आकार वेगळा आहे, त्याचा रंग वेगळा आहे, त्याला टेक्स्चर वेगळं आहे. या सगळ्या गोष्टी डिझाईन मध्ये जातात. सो APRचा दुसरा प्रकार आहे डिझाईन. तिसरा प्रकार आहे ट्रेडमार्क, जे आज आपण डिफरंट लोगो बघतो, कॉलेजेसचे, युनिव्हर्सिटीजचे, कंपन्यांचे, ते सगळे लोगो हे ट्रेडमार्क्स मध्ये सेव्ह होतात. लोगो म्हणजे त्या लोगोचं चित्र आणि तो शब्द दोन्ही. जसं सॅमसंगचा एक लोगो आहे, सॅमसंग एका पर्टिक्युलर पद्धतीने लिहिलं जातं, किंवा ऍपलचा लोगो आणि ऍपल शब्द हे ट्रेडमार्क्स मध्ये प्रोटेक्ट होतात. हा APRचा तिसरा प्रकार आहे. चौथा प्रकार आहे कॉपीराइट. कॉपीराइट्स हे नॉर्मली रिटर्न मटेरियल साठी दिले जातात. एखादं पुस्तक, एखादा रिसर्च पेपर, कविता, गाणी, तुम्ही काढलेले व्हिडिओ, तुम्ही काढलेले चित्र, ऑडिओ, हे सगळे कॉपीराइट मध्ये मोडतात. जिओग्राफिकल इंडिकेशन हे फारसं आपण ऐकलेलं नसेल, पण हे खूप महत्वाचा IP आहे. याचा वापर हा याचे अधिकार कोणाला मिळतात? कुठलाही ऍग्रिकल्चरली प्रोड्यूस, शेतीतून उत्पन्न केलेला एखादा आयटम, एखादं फळ, भाजी किंवा गहू, तांदूळ वगैरे, जे एखाद्या जिओग्राफी मध्ये उगवतात आणि त्याच्यामुळे त्याला काहीतरी वेगळी चव येते, त्याला जिओग्राफिकल इंडिकेशन म्हणतात. उदाहरण जर द्यायचं झालं तर हापूस आंबा. हापूस आंबा हा कोकणात जास्त चांगला उगवतो, तर कोकणातल्या शेतकऱ्यांनी हापूस आंबा हा शब्द ऍज अ GI प्रोटेक्ट केलेला आहे. आणि उद्या नाशिकमध्ये कोणी हापूस आंबा उगवला, पुण्यामध्ये हापूस आंबा उगवला, तरी त्याला हापूस शब्द हा वापरायचा हक्क नाहीये. हे एक जिओग्राफिकल इंडिकेशन आहे. हे सिमिलरली जिओग्राफिकल इंडिकेशन इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस गुड्स साठी पण मिळतात. फॉर एक्झाम्पल, कोल्हापुरी चप्पल किंवा पैठणी साडी किंवा अलीगडचा लॉक जे म्हणतो ना, ते खूप बनतं, अलीगड लॉक असे, किंवा फ्रान्समध्ये वेगळ्या वेगळ्या वाईन बनतात. इव्हन नाशिकमध्ये वाईन कॅपिटल आहे, सो नाशिक वाईन. हे सगळे जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स आहेत आणि याचा गैरवापर दुसरे लोक करू नाही शकणार आहेत. हा त्याचा अर्थ आहे जिओग्राफिकल इंडिकेशनचा. मग आपण जे काही इंटिग्रेटेड सर्किट्स बनवतो, त्याचे डिझाईन्स आपल्याला प्रोटेक्ट करता येतात. आणि लास्ट बट नॉट लीस्ट, protection of undisclosed information or trade secrets according to TRIPS agreement. आपल्या व्यवसायात असणारी अशी सूक्ष्म माहिती असते
जी माहिती माझ्या कॉम्पिटिटर्सला मिळाली तर त्यांना काहीतरी बेनिफिट मिळू शकतं, त्या सगळ्या माहितीला ट्रेड सिक्रेट्स म्हणतात. ती माहिती इतकी साधी पण असू शकते की आपलं रुरल इंजिनिअरिंग कॉलेज जे आहे इथल्या स्टुडंट्सची लिस्ट हे पण त्या कॉलेजचं आयपी आहे. हे कशासाठी आयपी आहे याचा गैरवापर होऊ शकतं. आज आपले स्टुडंट्स जे पास आउट होत आहेत ते स्टुडंट्स जेव्हा पीजी साठी जातील तेव्हा दुसरे कॉलेजेस या स्टुडंट्सला पीजी साठी त्यांच्याकडे बोलावू शकतात. आता त्यांनी स्वतःहून यांना शोधून बोलावलं तर गोष्ट वेगळी असते, पण जर त्यांना माझ्याकडून पास आउट होणाऱ्या स्टुडंट्सची लिस्ट मिळाली तर ते सिम्पली एका व्यक्तीला बसवून देईल, तो व्यक्ती या लोकांना फोन करत राहील आणि हे सगळे स्टुडंट्स कदाचित त्या दुसऱ्या कॉलेजकडे निघून जातील पीजी करायला. किंवा गेट एक्झामिनेशन साठी ट्रेनिंग देणारे जे क्लासेस असतात ते लोक स्टुडंट्सला अट्रॅक्ट करायला या सगळ्या ट्रेड सिक्रेट्सचा वापर करू शकतात. तर अशा खूप सगळे ट्रेड सिक्रेट्स मधल्या गोष्टी आहेत ज्या बिझनेस मधल्या आवश्यक असतात, जे प्रोटेक्ट करायची गरज असते. डॉक्टरांकडे जाणारे पेशंट त्यांची लिस्ट, एखादी इंडस्ट्री असतील तर त्यांचे सप्लायरची लिस्ट, ते कोणाकडून काय मटेरियल घेत आहेत, अशा छोट्या छोट्या साध्या लिस्ट पण ट्रेड सिक्रेटच्या अंडर प्रोटेक्ट करता येतात आणि त्या कराव्या. हे आपले IPR चे प्रकार झाले. आता हिस्ट्री वगैरेचा जो भाग आहे तो मी खूप फास्ट कशी आली मग? मम्मी आली न्यायला? कुठे मध्ये पाठवते नाही? हा 1790 चा एक पेटेंट आहे. नंबर तुम्ही बघत असाल 1 आहे. 31 जुलै 1790 ला पोटॅशियम कार्बोनेट बनवायचा प्रोसेसचा पहिला पेटेंट होता. हा तो आहे. भारतात फेब्रुवारी 1856 ला पहिला पेटेंट फाईल केला गेला. या व्यक्तीचं नाव आहे डी पेनिंग. या डी पेनिंग ब्रिटिश इंजिनियर होता. यांनी पहिला पेटेंट भारतात फाईल केला होता. नंतर इनोव्हेशनच्या गोष्टी आहेत. लिओनार्डो विन्सीनी खूप काही इनोव्हेशन केलं. त्या काळात पेटंट्स नव्हते म्हणून पेटंट फाईल नाही झाले. हा एडिसननी इन्व्हेंट केलेला बल्ब आहे. हा उजवीकडे जो इमेज दिसते ना ती इमेज जॉर्ज वेस्टिंगहाऊसने इन्व्हेंट केलेल्या बल्बची आहे. मी इथे तुम्हाला खूप जास्त वेळ या विषयावर घेत नाही, पण माझी एक प्रामाणिक इच्छा आहे तुम्ही सगळे लोक हे एक नाव नोट करून घ्या. जॉर्ज वेस्टिंगहाऊस. आणि जॉर्ज वेस्टिंगहाऊस च्या पेटेंटचा अभ्यास करा, त्याची बायोग्राफी वाचा. हा जगातला खूप मोठा इन्व्हेंटर होऊन गेलेला आहे ज्याच्याबद्दल दुर्दैवाने आपल्याला काहीच माहित नाही. आपण एडिसन बद्दल खूप काही माहिती काढतो, पण हा एडिसन पेक्षाही जास्त महत्वाचं काम या माणसाने केलेलं आहे, पण आपल्याला याची काहीच माहिती नाहीये. हॅलो, नमस्कार. म्हटलं तुम्ही काय नंतर हे काही ट्रेडमार्कचे इमेजेस आहेत. 150-200 वर्ष जुन्या ट्रेडमार्क्स. आता ट्रेडमार्क मध्ये का काम करावं याच्याशी रिलेटेड ही स्लाइड आहे की अपॉर्च्युनिटीज काय आहेत. इथे जेवढे स्टुडंट्स बसलेले आहेत किंवा इव्हन प्रोफेसर्स बसलेले आहेत, या सगळ्यांना माझी विनंती आहे की IPR मध्ये तुम्ही तुमचं करिअर करायचा विचार करा. खूप मोठी संधी आहे. IPR मध्ये जे सक्सेसफुल कन्सल्टंट्स आहेत they are very very highly paid. म्हणजे त्याच्यातले काही लोक 5 ते 10 हजार रुपये एका तासाची फीस चार्ज करतात.
काही लोक 20,000 रुपये पर आवर पण चार्ज करतात. काय नाही HDMI ला सो फक्त दे आर व्हेरी व्हेरी हायली मी वापरतो तिकडे फक्त बॅलन्स. आणि IPR मध्ये प्रोफेशनल्सचं खूप शॉर्टेज आहे. जबरदस्त शॉर्टेज आहे IPR मध्ये प्रोफेशनल्स. 24 का आता IPR च्या अपॉर्च्युनिटी बद्दल आपण बघू की कसे असे लाखो कोटी रुपये याच्यात निर्माण होतात. काय करायचं बऱ्याचशा कंपन्यांचे मासे देऊ का IPR ची ज्या कंपन्यांच्या IPR ची जी किंमत असते ना ती त्या कंपनीचे रिअल ऍसेट्स जे असतात फिजिकल ऍसेट्स म्हणजे कंपनीची जमीन असेल त्या कंपनीचे बिल्डिंग असेल फॅक्टरी असेल त्या सगळ्यापेक्षाही जास्त व्हॅल्युएशन येतं या IPR. याची काही उदाहरणं आपण बघणार आहोत. हे पहिल्या डावीकडे जे लोगो दिसतोय CGचा ह्या कंपनीने स्नायडर इलेक्ट्रिकला त्यांचं एक फॅक्टरी विकली होती. ती फॅक्टरी विकताना असा करार झाला होता की स्नायडर इलेक्ट्रिक पुढचे 5 वर्ष हा CGचा लोगो पण वापरेल त्यांच्या प्रोडक्ट वरती. सो 5 वर्ष हा लोगो लावण्याची जी काही किंमत मिळाली होती क्रॉम्प्टन ग्रीव्हजला ती त्या फॅक्टरीच्या किमतीपेक्षा दुप्पट होती. ती फॅक्टरी जवळजवळ 25 कोटीला विकली गेली होती आणि जवळजवळ 55 कोटी नुसता हा लोगो वापरायला देण्यासाठी क्रॉम्प्टन ग्रीव्हजला मिळाले होते 2001 मध्ये. नंतर हा किंगफिशर लोगो म्हणजे आता मी वेगळ्या वेगळ्या IPRचं बोलतोय नुसतं ट्रेड पेटंटचं बोलत नाहीये. किंगफिशरचा लोगो याची किंमत 4-5 हजार कोटी रुपये होती. हे समोर एक चित्र दिसतंय आपल्याला सगळ्यांना. हे काय ओळखता येतंय का आपल्याला? हा, व्हॉट इज दिस? कॅन यू टेल मी? इट्स अ लोगो. Can anybody tell me याची किंमत किती असेल? कदाचित कोणाला माहित नसेल. याची किंमत आहे 205 बिलियन $. काय पण आता हे 205 बिलियन $. म्हणजे काय किती? हा, अजून एक गंमत बघा. याची किंमत 205 बिलियन आहे आणि यांच्या ब्रँडचा रेव्हेन्यू आहे 265 बिलियन. आणि खालती अजून बघा लाल इलिप्स जो आलेला आहे त्याच्यात फेसबुकची ब्रँड व्हॅल्यू आहे 88 बिलियन. हे 2019 चे आकडे आहेत. आता आकडे बदलले असतील. आणि त्यांचा ब्रँड रेव्हेन्यू आहे म्हणजे त्यांचा सेल आहे 48 बिलियनचा आणि ब्रँड व्हॅल्यू आहे 88 बिलियन. आता हे 205 बिलियन म्हणजे किती आहे त्याचा अंदाज देतो. मुकेश अंबानीची नेटवर्थ 2019 मध्ये 60 बिलियन $. होती आणि ऍपलचा एवढा एक लोगो याची किंमत 205 बिलियन आहे. आणि ऍपल दरवर्षी असे कमीत कमी 2 ते 3 हजार IP फाईल करतात. सो यू कॅन इमॅजिन की केवढी मोठी संधी आहे. आणि आज हे 205 बिलियन का झालेलं आहे? आपण सगळं फुकट करून ठेवलं बरं, फुकट. हे आपल्याला समोर एक गॅरेज फुकट केलं मी सगळं. फुकट डायरेक्ट. हे गॅरेज काय आहे? ह्या गॅरेज मध्ये स्टीव्ह जॉब्सनी त्याच्या कंपनीची सुरुवात केली होती. बघा, जेव्हा स्टीव्ह जॉब्स इतका छोटा होता की त्याला स्वतःची भाड्याची जागा पण घ्यायला जमत नव्हतं. हे गॅरेज त्याच्या वडिलांच्या बंगल्यातलं गॅरेज आहे. जेव्हा त्याला स्वतःचा भाड्याने जागा घ्यायची पण ऐकत नव्हती तेव्हा त्यांनी हा वाला लोगो बनवलाय. तेव्हा त्यांनी या लोगोवर खर्च केलाय. इतक्या आधी लोक IPR वर विचार करतात
म्हणून त्यांच्या आयपीची किंमत इतकी मोठी होती. सो माझ्या परीने जवळजवळ मी तसं ट्रेनिंग कव्हर केलेलं आहे. स्लाइड भरपूर राहिलेल्या आहेत, मी त्यातल्या क्विकली बघतो कुठली स्लाइड महत्वाची असेल. सो ऍपलचा जो आयफोन 7 आहे याच्यात 12% किंमत ही वेगळ्या वेगळ्या इनोव्हेटर्सला दिली जाते. म्हणजे त्यांचे आयपी ऍपलनी त्यांच्याकडून विकत घेतलेले आहे आणि त्यांना लायसन्सिंग फी देतात. तसाच सॅमसंग S7 मॉडेलसाठी 11.1% देतं. नंतर हे हुआई त्यांच्या P6 मॉडेलसाठी 12% लायसन्सिंग फीस देतं. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन कडून घेतलेला डेटा आहे हा. आता हे जे काही लोक आहेत या एरियात काम करणारे, हे सगळे लोक त्यांच्या एरियात लीडर झालेले आहेत. का लीडर होऊ शकले? त्यांनी त्यांच्या आयपीचा योग्य वापर केलेला आहे. आपण जेव्हा बर्गर किंवा याचा विचार करतो, पिझ्झा वगैरेचा, आपल्याला साधारण हीच नावं लक्षात येतात. त्याचं कारण हे ही नावं हे लोक मोठे झालेले आहेत आणि त्याच्यात मोठं करण्यासाठी या लोकांनी सुरुवात काय केली तर हे लोगो डिझायनिंग पासून सुरुवात आहे, लोगो रजिस्ट्रेशन पासून सुरुवात आहे. तिच्या समोर इमेजेस आपल्याला दिसत आहेत. या इमेजेस आज विकत घ्यायला गेलो तर कितीतरी कोटी रुपये द्यावे लागतील आपल्याला, जर ही इमेज मला माझ्या प्रोडक्टवर वापरायचं झाली तर. म्हणजे कसं? नाशिकमध्ये एक प्रसिद्ध रेस्टॉरंट आहे, त्यांनी त्यांचा ट्रेडमार्क रजिस्टर केलेला आहे. चाय टपरी म्हणून एक चहाचा आउटलेट आहे. हे काही लोकल ट्रेडमार्क्सचे हे आहेत. हॅलो, वरडे सरांनी तुम्हाला दिलेलं नाही काही त्याचं? आयपीआर कडे दुर्लक्ष केलं तर काय होतं त्याची काही उदाहरणं आहेत. म्हणजे नवीन इयरचे म्हणतात ना सॅम पेट्रोदाला $1 मिलियन मिळाले होते. त्याच्या मला टॉपिक कळालं, मॉक इंटरव्ह्यू म्हणजे आपल्याला सगळं प्रॅक्टिस करून ना डायरीमध्ये त्यांच्या एका इन्व्हेन्शनला कॉपी केलं होतं, त्याच्यामुळे $1 मिलियन मिळाले. नंतर जानेवारी या महिन्यापर्यंत ना कोर्ट केस झाली होती, त्याच्यात $1 मिलियन टीव्हीएस मोटर्स आणि बजाज ट्रेडमार्क कॉपीराइट डिव्हाइसच्या इन्फ्रिंजमेंटचे खूप केसेस भारतात चालू आहेत. पायरसीच्या खूप सगळ्या केसेस चालू आहेत. एखादा इन्फ्रिंज झाला तरी माझं नुकसान होऊ शकतं. म्हणजे चुकून मी एखादा प्रोडक्ट असं बनवलं माझ्याकडे जे प्रोडक्ट कोणीतरी पेटेंट करून घेतलेलं आहे, माझ्याकडे त्या मी खंडे सर आम्ही बसून ते फायनल करतो. तर त्या प्रोडक्टचा त्या याचा पेटेंट ओनर जो आहे तो पेटेंट ओनर आपल्यावरती ऑब्जेक्शन घेऊ शकतो. सो माझ्या परीने जवळजवळ मी माझं प्रेझेंटेशन कम्प्लीट केलेलं आहे. आता काही आपले प्रश्न वगैरे असतील तर आपण विचारू शकतो. हे काही ह्या स्लाइडवर जे काही दिसत आहेत हे ट्रेडिंग सिक्रेट्सचे भाग आहेत. की ह्या सगळ्या गोष्टी पण आपण प्रोटेक्ट करायला पाहिजे. निर्मळ सर, SD निर्मळ सर, हा निर्मळ सर एक जॉईन केलेले आहे, त्या सरांना निर्मळ सर, भांबारे सर, काय आता जे हॅलो, हा सर, केमिस्ट्री किंवा केमिकल फील्डमध्ये
हा त्याच्याशी संबंधित काय? जर कोणी केमिकल मिक्स केले तर न्यू केमिकल तयार होतं, मग ते कन्सिडर होऊ शकतं का पेटंट मध्ये? ते कसं कन्सिडर होऊ शकतं की जर तिथे ऑब्विसनेसची टेस्ट एक घेतली जाणार आहे. ऑब्विसनेसचा अर्थ काय आहे की दोन केमिकल मिक्स करून जे तुम्ही बनवता ते स्वाभाविक त्या दोन्ही केमिकल्सच्या प्रॉपर्टीज जर त्याच्यात आल्या तर ते पेटेंटेबल सब्जेक्ट मॅटर नाही होणार आहे. पण ते दोन केमिकल मिक्स करून काहीतरी तिसरीच प्रॉपर्टी आली जी ओरिजिनली त्या दोन केमिकल मध्ये नव्हती, तर त्याचा पेटेंट होऊ शकतो. तुम्हाला कळलं मी काय म्हणतोय? म्हणजे मी देतो की चला हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन या दोन गॅसेस मिक्स करून मी मिक्स केले आहेत मी, आणि त्या मिक्स करून मी एक काहीतरी एका सिलेंडर मध्ये भरलेलं आहे. त्याच्यावरती मला पेटेंट मिळणार नाही, कारण की त्या मिक्सचर गॅसची प्रॉपर्टी ही हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनच्या इक्वलच असणार आहे प्रॉपर्टी. पण जेव्हा मी हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनची केमिकल रिएक्शन बनवून पाणी बनवली, वॉटर हॅज गॉट डिफरंट प्रॉपर्टीज दॅन हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. So probably water may qualify for a patent. ओके ओके. म्हणजे थोडक्यात काय आहे, 1+1=2 जर होत असेल तर ते ऑब्वियस पकडलं जातं, मग ते पेटेंट नाही होणार. पण 1+1 केल्यावरती 3, 4, 5 काहीतरी आकडा येत असेल तर इट इज अ पेटेंटेबल सब्जेक्ट मॅटर. यस सर. कळलं तुम्हाला? हो सर. आता मी एक वेगळं उदाहरण घेतो. सपोज आपण आज जे काही चहा पितो जगात, तो चहा जनरली विथ शुगर असतो किंवा विदाउट शुगर असतो. दोनच प्रकारचे चहा असतात. आता मला एखादा खारट चहा बनवायचा झाला तर मी स्वाभाविकरित्या त्याच्यात मीठ ऍड करीन. आफ्टर हॅव्हिंग ऍडेड सॉल्ट, can I get a patent of salty tea? नाही मिळणार आपल्याला, कारण की पदार्थ खारट करायला मीठ ऍड करणं ही एक ऑब्विस प्रोसेस आहे. या जगात सगळ्यांनाच माहिती आहे की एखादा पदार्थ खारट बनवण्यासाठी मीठ ऍड करावं लागतं. म्हणून मी जरी जगातला पहिला माणूस असेल की जो खारट चहा विकतोय, तरी मला पेटेंट मिळणार नाही. पण सपोज मी असे काही दोन वेगळे केमिकल टाकले जे ओरिजिनली दोन्ही केमिकल हे खारट नाहीये, दे आर नॉट सॉल्टी इन टेस्ट, पण ते चहामध्ये गेल्यानंतर सॉल्ट निर्माण होतंय, काहीतरी केमिकल रिएक्शन होऊन आणि सॉल्टी टेस्ट येते आहे, तर त्या पर्टिक्युलर प्रोसेसचा किंवा त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टचा मला पेटेंट मिळू शकतो. आय होप आय हॅव क्लॅरिफाइड द पॉइंट वेल. Yes sir, very good. Nice, very nice explanation. Okay sir, can we conclude now? या यू कॅन. मी एक काम करतो, क्विकली माझ्या उरलेल्या स्लाइड्स बघून घेतो. त्यात काही आता महत्त्वाचं असेल तर आपण 2-3 मिनिटात डिस्कस करतो. प्रेझेंटेशन खूप मोठं आहे, आपण क्विकली बघून घेऊ. हा, ही जी माझी स्लाइड आहे ही महत्त्वाची आहे. आपल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी ऍक्च्युली मागच्या व्हिडिओ लायब्ररीच्या प्रेझेंटेशन मध्ये हे आलं नाही. आपल्याला $5 ट्रिलियन इकॉनॉमीवरती न्यायचं आहे हे जे टार्गेट दिलंय ते ह्याच्यातून स्पष्ट होत आहे. या दोन स्लाइड्स आपण मागच्या प्रेझेंटेशन मध्ये बघितल्या होत्या. चायना, कोरिया, इंडिया ट्रेंड इन पेटेंट applications for the top 5 offices. की आपण आज कुठे आहोत? आपण अगदी 50,000 पेटेंट फाईल केलेले आहेत आणि हा चायनाचा ग्राफ आहे. तुम्हाला कर्सर दिसतोय का? आता आहे बघा, हा चायनाचा ग्राफ आहे. So that's all from my side. मी कंक्लूड करतोय.
सर आता काही प्रश्न असतील तर आपण we will talk about it. Okay, sir. Any party, I will request to participants that if somebody else want to discuss regarding any point in reference with this IPR and patent procedure, they may ask. Anybody want to discuss? Gayatri Gagre. Gayatri Gagre. No, sir. You can ask your what we can say understanding or your thought process on whatever idea or whatever questions they may be in your mind related to IPR or patent procedure. असं काही प्रश्न असतील तर तू विचारू शकतेस. काय आहे का प्रश्न? काय तुला काय करायचंय पुढे? गायत्री गायत्री गागरे. अरे या टॉपिकच्या रिलेटेड तुला काही क्वेश्चन्स वाटतायत का? तू आता अटेंड केलंय सेशन. नाही सर. ओके. एनीबडी? अजून कोण आहे दुसरा? वृषाली. 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 स्नेहल खुरे. स्नेहल. Snehal. Okay, sir. I think participants they are not having any questions. So I will go for directly one of the important point that conclusion point of view, which is very important for all of us. That this is I think our second session. Earlier we had a direct offline session here in the campus. And right now we are on the online session under the banner of IISc Ministry of Education, and here actually our target was that some of the departments from our engineering college, some students they have given their topic as a patent topic. So we want to think on that. I will give all this information and recorded link to all these participants. And then after the interested students they will come with us, and we will go for the IPR and patent procedure also, filing procedure also, along with in association with Vigo Library. So on the behalf of our Pravara Rural Engineering College, Pravara Rural Education Society, we are very much thankful to our today's speaker. On the behalf of our Institute's Innovation Council IIC, sir has given his valuable time and explained all the detailed things that is related to all this procedure, patent procedure and IPR, which was very very important for nowadays. Whatever graph sir has shown to us, that the graph was indicating something different. Different means the developed countries and underdeveloped countries, these are the different things. So here actually what is our observation, that as per our Prime Minister's vision, mission, okay, and if we see the engineering colleges scenario in future also, our new education policy as well as our AICT, then NBA norms, all they are indicating that in future faculty members, then students and industrialists, all they have to come together and work together for all this work, for doing patents, for doing projects, research projects, publications, which are very very important topic. And from that point of view, I think today's lecture session was very very important for all of us. So Mr. Parag sir has given us all these guidelines and all the information related to this. On the behalf of IISc, we are very much thankful to sir, and along with I will say that all the participants, those who are in the session now, they are also very much thankful because they have attended this session. But one of the important point which again I want to highlight, that
the students or the participants, they should be very interactive during the session. Whatever sessions we are conducting or whatever events we are conducting, all the participants should be equally active and dynamic throughout the session. That is expected in future. I will conclude this session that we have completed this session. Sir, can we conclude now? Yes, sir. Okay. Thank you very So, much to you and yeah. your institute staff management and all these students and professors who are sitting here. Thank you very much. Okay, sir. We can have a national anthem and we will conclude the session. Please. I will request to all of you that we can have a national anthem. Okay? Please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. थैंक्स वन एंड ऑल. थैंक यू. Thank you very much.